پیپلز پارٹی کی بھارتی آبی جارحیت کے خلاف کراچی بھر میں ریلیاں، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مودی کے خلاف نعرے، صوبائی وزیر سعید غنی، جنرل سیکرٹری رؤف ناگوری اور دیگر رہنماؤں کا شرکاء سے خطاب۔ بھارت سے سنتاس معاہدے کی پابندی کا مطالبہ، سندھ کے آبی حقوق کے لیے ہر آئینی اقدام اٹھانے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کی بھارتی آبی جارحیت کے خلاف شہر بھر میں ریلیاں، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، نریندر مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ صوبائی وزیر سعید غنی، جنرل سیکرٹری رؤف ناگوری اور دیگر رہنماؤں نے شرکاء سے خطاب کیا۔ اسی پر مزید بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع جنوبی کی بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے موقف اور آبی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں کارکنان اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف پیپلز پارٹی میدان عمل میں، سندھ اسمبلی تک کراچی پریس کلب ریلی کا اہتمام۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر 25 کروڑ پاکستانیوں کا حق ہے اور دنیا کا کوئی مذہب یا قانون پانی پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی مذہب، کوئی انسانی تقاضا اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ حرکت کر سکے، اور اس پر حکومت پاکستان تو بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہی ہے۔ سینئر رہنما جاوید ناگوری کا بھارت کو للکارتے ہوئے کہنا تھا کہ دریائے سندھ کے پانی سے پورا ملک مستفید ہوتا ہے۔ اگر بھارت نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو پوری قوم بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے گی۔ یہ ایشو معمولی ایشو نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میں شہری لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پانی آسمان سے آتا ہے۔ 80% پانی کراچی کے شہری دریائے سندھ کا پیتے ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ کیمرامین محمد فراز کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ مومن آباد ٹاؤن کی اسی 6 میں سرکاری فنڈ سے تعمیر ہونے والی عمارت تنازع کا شکار ہو گئی۔ شہریوں اور سوشل ورکرز کا الزام ہے کہ عمارت اسکول کے احاطے میں بنائی گئی، جس سے علاقے کا واحد بوائز اینڈ گرلز اسکول کا رقبہ کم کر دیا گیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ مومن آباد ٹاؤن میں کلک کے تعاون سے عمارت تعمیر، منصوبے میں بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، سوال اٹھ گئے۔ سوشل ورکر شیر علی آزاد کا کہنا ہے کہ عمارت کی لاگت 15 کروڑ 27 لاکھ روپے ظاہر کی گئی، جبکہ اس نوعیت کی تعمیر پر 1 کروڑ روپے سے زائد خرچ نہیں آنا چاہیے تھا۔ معاملے پر اینٹی کرپشن اور نیب سے رجوع کیا جائے گا۔ میں نے کلک سے مکمل ڈیٹا لے لیا، جس میں 15 کروڑ 27 لاکھ آئے ہیں، اور جو کانٹریکٹر ہے خیبر بلڈرز والے، ان کے نام تمام لوگوں کے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اینٹی کرپشن جائیں گے اور نیب جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور اسکول کی جگہ، پہلے اسکول کی جگہ نہیں ہے لڑکیوں کے، اور وہ اور چھوٹی کر دی انہوں نے، حالانکہ یہ 7 بنا سکتے تھے، رحمان بابا حال کو چھوٹا کر کے۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ یو سی میں بوائز اور گرلز کا یہ ایک ہی سرکاری اسکول ہے، اسکول کا رقبہ کم کر دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ زیر تعمیر عمارت باچا خان ہال کے بجائے اسکول کے احاطے میں تعمیر کی گئی، جس سے تعلیمی ادارے کی جگہ متاثر ہوئی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ منصوبے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے۔ جو پیسہ اسکول میں لگانا چاہیے تھا انہوں نے بلڈنگ پہ لگا دیا، مطلب پورے یو سی میں ایک ہی اسکول ہے۔ ان کو چاہیے کہ پیسے بچوں پہ لگائے، اسکول پہ لگائے، تعلیم پہ لگائیں، لیکن یہ اپنی عمارتیں کھڑی کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے 15 کروڑ کی عمارت بتا رہے ہیں، مطلب اس میں سے اگر کچھ بھی حصہ تعلیم پہ لگایا جاتا تو مطلب ہمارے بچوں کا مستقبل ٹھیک بہتر ہوتا۔ کہ اس کے اوپر لاگت تقریباً زیادہ سے زیادہ 70-80 لاکھ روپے کے لگ بھگ آئی ہوگی، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ 15 کروڑ تک اس کا بجٹ پاس کیا گیا، 15 کروڑ۔ یہ ٹیئر گارڈر پہ ہے، اور کسی بھی وقت کوئی طوفان یا کوئی ایسے آسمانی بجلی یا کوئی گڑگڑاہٹ ہو تو یہ میرا خیال ہے ٹپکنے لگے گا، اور ہو سکتا ہے دڑم تک ہوئی نہیں ہو۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ اگر سرکاری فنڈ میں مالی خرد برد ہوئی ہے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ کیمرامین احمد حسین کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ صفورہ ٹاؤن کی اسی نمبر 2 گلزار ہجری میں تجاوزات کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑکیں، گرین بیلٹس اور سینٹرل آئلینڈز تجاوزات کی زد میں ہیں، جس کے باعث آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ سے برقرار شہری راستوں اور سکون دونوں سے محروم ہونے لگے۔ گلزار ہجری کی مختلف چوراہوں، گرین بیلٹس اور سینٹرل آئلینڈز پر مبینہ تجاوزات کے باعث شہریوں کو روزانہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ ڈھابے اور اسنوکر کلبز قائم کر دیے گئے ہیں، جو نہ صرف ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ہیں بلکہ نوجوان نسل پر بھی منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ یہاں پر ڈبو اور وہ اسنوکر جس کو کہتے ہیں، یہ بڑی تعداد میں لگا دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ فٹ پاتھ کو گھیر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر
डेंटर पेंटर ने भी जो है ना पूरे तरीके से घेर लिया है। जो इलाका है हमारा बहुत बड़ी बेहतरीन किस्म की सर्विस रोड है, वहाँ पर बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है, दोनों पे कब्जा हो चुका है। हम लोग पैदल चलते हैं, रास्ता ही नहीं, वहाँ बाजार लगने लगे हैं और ये सारा गैर कानूनी। जमशेद साहब ने इसके लिए लिखा के भी दिया, आए दिन डीसी को भी लिखते हैं मगर कोई एक्शन नहीं होता। यूसी चेयरमैन जमशेद अली और शहरियों के मुताबिक तजावुज़ात की वजह से अस्पताल, मसाजिद, तालीमी इदारों और दफातर तक पहुँचना भी एक बड़ा मसला बन चुका है। कई बार मुतल्लिका हुकाम को शिकायत की गई मगर सूरत-ए-हाल जूं की तू है। तो यहाँ पर मसाइल जो है ये बहुत अच्छा इलाका हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे एनक्रोचमेंट माफिया, कब्ज़ा माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, तमाम ये माफियाज आकर यहाँ पे बैठ गए हैं, जिसकी वजह से इलाका जो है कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा है। ये इंक्रोचमेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि पीक आवर्स के अंदर ख़ास तौर पे बिल्कुल जगह नहीं मिलती है, ट्रैफिक जैम रहता है और ख़ास तौर पे जब यहाँ हॉस्पिटल के रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और लोगों को जो है मरीज़ों को लेके जाने में प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा जो है ये लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तमाम में कोई भी नहीं देख रहा, ना यूसी देख रही है, ना टाउन देख रहा है, ना कोई इदारे देख रहे हैं जो इनको जो है कंट्रोल कर रहे हैं या इनको जो परमिशन दें। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा किया जाए और आवाम को आमदरफ्त के लिए महफूज और कुशादा रास्ते फराहम किए जाएँ। कैमरामैन अहमद हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रनछोड़ लाइन मार्केट में बदतरीन लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर कर दी हैं। दुकानदार कहते हैं कि कारोबारी औकात में कई घंटे बिजली की बंदिश से कारोबार ठप हो गया है। जनरेटर चलाने के लिए रोजाना इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। बिजली बंदिश ने कारोबारी पहिए की रफ्तार सुस्त कर दी। रनछोड़ लाइन मार्केट में बदतरीन लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी औकात कार के दौरान बार बार और तवील बिजली बंदिश से ग्राहक भी परेशान है और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। कोई कुंडों का मामला नहीं है, पूरे कराची का ये मामला है। 1.5 घंटे आती है और 3 घंटे जाती है और हम सबको इसका सामना है और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। यही मसला है, बिल्डिंग वालों की वजह से हम भी परेशान हैं सब। हम दुकानें तो तकरीबन 80% क्लियर है यहाँ पर, ऊपर घर वालों की वजह से, बिल्डिंग वालों की वजह से बड़ी परेशानी हुई हुई है। बहुत मुश्किल हो चुका है जनरेटर के, एक तो जनरेटर फिर इतना बड़ा लोड लेना और गर्मी के मामला आपके सामने है। इस तरीके से ग्राहक को भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा हवा वगैरह हर चीज़ का रोशनी हर चीज़ चाहिए, मगर वो यहाँ पे जनरेटर वाले अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुकानदारों ने शिकवा किया कि बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करते हैं, इसके बावजूद बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस रोजाना जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। 150 रुपए योमिया अदा किए जाते हैं। जनरेटर के भाईजान 150 रुपए रोज के देते हैं, 4,500 उनको देते हैं और 10,000 का बिल भरते हैं। कम क्या होनी नहीं चाहिए यार, आप लोग हमसे टैक्स लेते हो, हर चीज लेते हो, होनी नहीं चाहिए। लाइट ही नहीं आ रही, बिल भरेंगे, लाइट जाएगी 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे, जनरेटर चलता नहीं है, जनरेटर के पैसे अलग दो, बिजली के पैसे अलग दो। ताजरों ने मुताल्लिका हुकाम और के इलेक्ट्रिक से मुतालबा किया कि रनछोड़ लाइन मार्केट समेत तिजारती इलाकों में लोड शेडिंग का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गुलशन इकबाल टाउन की यूसी नंबर 6 में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई, शहरी तशवीश में मुब्तला। कहते हैं कि नबोद चौक से फारिया चौक तक दर्जनों दरख्त काट दिए गए, इनकी जगह नई शजरकारी नहीं की जा रही। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सरगर्म शहरियों का माहौल बचाने का मुतालबा। गुलशन इकबाल में खत्म नबूवत चौक से फारिया चौक तक सड़क के तरफ मौजूद सरसब्ज दरख्त अब माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक चंद माह के दौरान तकरीबन 50 तनावर दरख्त काट दिए गए, जिससे इलाके का हुस्न मुतासर होने के साथ माहौलियाती मसाइल भी बढ़ने का खदशा है। पहले यहाँ हर तरफ हरियाली थी, अब दरख्त काट दिए गए। गर्मी में इजाफा हो रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। जी ये दरख्तों के पीछे जो है टिम्बर माफिया लगी हुई है और यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ जो है दरख्तों को जो काटा जा रहा है। माहौलियात की वैसी शदीद प्रॉब्लम की वजह से हम वैसे ही परेशान हैं, मगर ये है कि यहाँ पे रात को आते हैं या किसी सुनसान टाइम पे आके कट लगा जाते हैं और फिर जो 4, 5, 6 दिन के बाद जब वो दरख्त विद इन वीक जब गिरता है तो टिम्बर माफिया आती है और वो उसको उठा के ले जाती है। जैसे ये दरख्त सबूत आपके सामने। शहरियों का कहना है कि काटे गए दरख्तों की लकड़ी भी ले जाई जाती है, जबकि इनकी जगह नए पौधे लगाने का कोई सिलसिला शुरू नहीं किया गया। मुकामी अफराद का ये भी इल्ज़ाम है कि बाज़ मुकामात पर दरख्तों की जगह तजावुज़ात कायम होने लगी हैं। इन्होंने तकरीबन 50 तो काट दिए हैं और उसकी जगह माफिया आ गया है, उन्होंने वहाँ ठेले भी लगा लिए हैं, सुजुकियाँ भी खड़ी कर रहे हैं वो लोग। यहाँ जमशेद साहब जो यूसी चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कोशिश करी मगर वो भी फेल हो गए। इलाका मकीनों ने गुलशन इकबाल टाउन इंतजामिया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि दरख्तों की बेदरख्त कटाई का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन अहमद हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।